बार सायन्स फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 एनो स्वाध्यायનો પહેલો દાખલો ध्यान आपो। नीचेनी आकृतिओ ए थी एफ द्वारा जुदी जुदी आकृतिओ छे। आ पहली आकृति एटले आखी आ पहली आकृति एटले ए, आ बी, आ सी, आ डी, आ ई अने आ एफ। આવી ए थी एफ द्वारा वर्णवेल परिस्थितिओमां प्रेरित विद्युत प्रवाह एनी दिशा जणावो। जुदी जुदी आकृति ने अनुरूप आपणे बात करिए तो एमां आपणे पहला भागनी अहींया आपणे बात करिए तो जोता रो खास ध्यानथी। तो एमां पहली आकृति ख्याल आई गयो। तो एमां एवा प्रकारनी अहींया वात के लेंसना नियम अनुसार क्यू तरफनो छेड़ो, लेंसनो नियम में हकीकत में शू है कि प्रेरित प्रवाह ये चुंबकनी गतिनो विरोध करे तेवुं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। एटले अहींया आपणी पासे क्यू तरफनो छेड़ो, जे गुछडानो क्यू तरफनो छेड़ो छे ए दक्षिण ध्रुव तरीके वर्ते। आथी चुंबक तरफथी गुछडाने जोता तेमां विषम घड़ी दिशा में विद्युत प्रवाह वहे छे। तेथी अहींया आपणे कही शकाय कि एनो जे मार्ग छे ए मार्ग ए आपणने क्यू देखायो, क्यू आर पी क्यू ए मार्गे वहे छे। आ पहली आकृति ने अनुरूप विषम घड़ी दिशा में विद्युत प्रवाह प्राप्त थाय एटले अहींया कही शकाय कि क्यू आर पी क्यू ए मार्गे वहे छे। हवे बीजी आकृति एटले बी ने अनुरूप आपणे अहींया जोईए तो जोता रहेजो। तो पी क्यू गुछड़ा अने एक्स वाय गुछड़ानी अहींया वात छे। तो पहला आपणे पी क्यू गुछड़ा पूरती बात करीए तो पी क्यू गुछड़ा एमां क्यू छेड़ो ए दक्षिण ध्रुव तरीके वर्ते। उपरनी जेम ज एमां जे प्रमाणेनी स्थिति छे ने एवी ज आ बी आकृतिना डाबी बाजुना गुछडानी स्थिति छे। एटले अहींया कही शकाय कि क्यू छेड़ो ए दक्षिण ध्रुव तरीके वर्ते। आथी गुछडाने चुंबक तरफथी जोता तेमां विषम घड़ी दिशामां विद्युत प्रवाह वहे छे। आगळनी जेम ज उपरना भागमां पण एवा ज प्रकारनी वात हती ने कि विषम घड़ी दिशा में अहींया विद्युत प्रवाह वहे। तो अहींया पण आपणी पासे विषम घड़ी दिशा में विद्युत प्रवाह वहे छे। एटले विषम घड़ी दिशा में विद्युत प्रवाह वहे एटले एनो मार्ग प्रवाहनो मार्ग आपणने कयो मळे तो पी आर। हवे अहींया थोड़ीक आ प्रिंटिंग मिस्टेक, अहींया झेड ए नथी बराबर पण शुं छे तो पी आर क्यू पी बराबर। एटले जेड ने बदले अहींया क्यू आवे एटलुं ध्यान राखी लेजो। ख्याल आई गयो। विषम घड़ी दिशा आकृति उपरथी ज अहींया तमने खबर पड़ी जशे। विषम घड़ी दिशा होय एटले पी आर क्यू पी ए मार्गे प्रवाह वहे छे। हवे आपणे वात करीए अहींया एक्स वाय गुछडाने अनुरूप। तो एक्स वाय गुछड़ा एमां एक्स छेड़ो देखायो, एक्स छेड़ो ए दक्षिण ध्रुव तरीके वर्ते। आथी गुछडाने चुंबक तरफथी जोता तेमां समघड़ी दिशा में विद्युत प्रवाह वहे छे। केम के चुंबकनो कयो ध्रुव अहींया आपणने मळी गयो, एन ध्रुव अहींया मळ्यो ने, अहींया एन ध्रुव एटले अहींया कही शकाय कि समघड़ी दिशा में विद्युत प्रवाह वहे छे। एटले एनो मार्ग आपणने कयो मळे विद्युत प्रवाहनो तो समघड़ी दिशा छे एटले एक्स वाय जेड एक्स ए मार्गे वहे छे। ख्याल आई गयो। बस पछी अहींया रूटीन ज बराबर सी ए भागने तमे जुओ तो अहींया तमे आम जोई शको कि प्रेरित प्रवाह लेंसना नियम अनुसार देखायो तो वाय जेड एक्स वाय एटले कि विषम घड़ी दिशा में वहे छे। अहींया दाब कड़ ए अहींया बंध करेली छे बराबर। एने अनुरूप अहींया आपणी पासे विद्युत प्रवाह वाय जेड एक्स वायनी दिशा में वहे छे। एवी रीते डी ने तमे जुओ
તો પ્રેરિત પ્રવાહ લેન્સના નિયમ અનુસાર જોતા રહેજો, બરાબર. ઊંધું થાય ને, દિશા બદલાય એટલે વિષમ ઘડીને બદલે અહીંયા સમઘડી થયું. એટલે અહીંયા આપણી પાસે ઝેડ વાય એક્સ એ દિશામાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. ઉપરના કરતાં અહીંયા દિશા ઉલટાવી દીધી એટલે અહીંયા આપણે સમઘડી દિશા પ્રાપ્ત થઈ શકે. એવી રીતે આગળ અહીંયા એ આકૃતિને તમે જુઓ તો પ્રેરિત પ્રવાહ લેન્સના નિયમ અનુસાર વિષમઘડી દિશામાં ફરીથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકાય કે એક્સ આર વાય એક્સ, બરાબર. નીચેનું આ જે ટપકું છે ને એના આર તરીકે આપણે ગણી શકાય. એટલે વિષમઘડી દિશામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે. ખ્યાલ આવી ગયો? કેમ કે જો અહીંયા ઉપરના ભાગમાં અહીંયા આપણે કહી શકાય કે દાબ કળ એ બંધ કરી હતી સીને અનુરૂપ, બરાબર. સીને અનુરૂપ અહીંયા બંધ કરી હતી ને, તો એને ધ્યાનમાં રાખીને એવી જ વાત પણ અહીંયા ઊંધી છે. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકાય કે આ દાબ કળ ખુલ્લી કરેલી છે એટલે વિષમઘડી દિશામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ક્લિયર? હવે છેલ્લો ભાગ અહીંયા તમે જુઓ તો એમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ, બરાબર. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એ ગૂંચળાના સમતલ એને સમાંતર હોવાથી ગૂંચળા સાથે કોઈ ફ્લક્સ સંકળાતું નથી. એટલે કહી શકાય કે આથી વિદ્યુત પ્રવાહ એમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં, બરાબર. આમાં જે ભાગ છે ને એને તમે ધ્યાનથી જુઓ તો છેલ્લા ભાગ એને અનુરૂપ અહીંયા તમે એમ જોઈ શકો કે વિદ્યુત પ્રવાહ, બરાબર, સ્થાયી દર ત્યાંથી એ સતત ઘટે છે. એટલે આની ઉપરથી આપણે છેલ્લા ભાગમાં અહીંયા લખી શકાય કે ગૂંચળાના સમતલને સમાંતર છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ. પેલામાં આગળમાં જે પણ હતું ને, જો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આપણને દેખાય છે, પેલામાં લંબ રૂપે હોય એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ દેખાય નહીં. પેલું ક્રોસ વડે ને ડોટ વડે આપણે દર્શાવીએ ને, પણ અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા એ પણ અહીંયા આપણને મળે છે. એટલે એવું કહી શકાય કે અહીંયા જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એ ગૂંચળાના સમતલ એને સમાંતર હોવાથી ગૂંચળા સાથે કોઈ ફ્લક્સ સંકળાતું નથી, લંબ રૂપે હોવું જોઈએ. અને ફ્લક્સ ના સંકળાય એટલે પ્રેરિત પ્રવાહ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં. ક્લિયર? એટલું તો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણે આખી બાબત એને અહીંયા કહી શકાય, બરાબર. આ જુદા જુદી જે આકૃતિઓ હતી એ આકૃતિને અનુરૂપ દરેક બાબતો એની અહીંયા આપણે વાત કરી. ખ્યાલ આવી ગયો? ક્લિયર? ઓકે. સ્વાધ્યાયનો બીજો દાખલો ધ્યાન આપો. આકૃતિ દ્વારા વર્ણવેલ પરિસ્થિતિઓમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા નક્કી કરવા માટે લેન્સના નિયમનો ઉપયોગ કરો. એમાં એ ભાગ એક અનિયમિત આકારનો તાર ગોળાકારમાં ફેરવાય છે, બરાબર. એને અનુરૂપ અહીંયા આપણે વાત કરવાની. તો તમે અહીંયા જુઓ કે આકૃતિમાં જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ને એ અંદર જતી દિશામાં છે, આવી રીતે છે, બરાબર. અને આ અનિયમિત આકારનું ગૂંચળું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો બસ એને અનુરૂપ અહીંયા આપણે જોઈએ કે જ્યારે અનિયમિત આકારનું ગૂંચળું એ વર્તુળાકાર ગૂંચળામાં ફેરવાશે ત્યારે તેનું ક્ષેત્રફળ, આ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો, ત્યારે તેનું ક્ષેત્રફળ વધતા, આ ક્ષેત્રફળ વધે એટલે એની સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ પણ વધે છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્ષેત્રફળ વધતા
તેની સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ પણ વધે છે. સમજી શકાય કે ફાઈ બરાબર બી એ, બરાબર. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ અચળ તરીકે, એટલે આનો અર્થ એવો થયો કે ફાઈ ચલે છે એ, તો ક્ષેત્રફળ વધે એટલે એનું ફ્લક્સ પણ વધે છે. આથી પ્રવાહ લેન્સના નિયમ અનુસાર પૃષ્ઠમાં દાખલ થતું ફ્લક્સ ઘટે તે રીતે ઉદ્ભવે છે. એટલે કે આમ કહેવાય કે સામાન્ય રીતે પ્રેરિત પ્રવાહ વડે ઉદ્ભવતું ફ્લક્સ પૃષ્ઠમાંથી બહાર આવતી દિશામાં હોય, જેથી પ્રવાહ એ ડી બી સી એ ડી સી માર્ગે વહે છે. એટલે અહીંયા વિષમ ઘડી દિશામાં એ પ્રવાહ વહે છે એવું આની ઉપરથી કહી શકાય. બરાબર. હવે બીજી બાબત, બીજાને ધ્યાનમાં રાખીને તમે અહીંયા જુઓ કે જ્યારે વર્તુળાકાર ગૂંચળું એ સીધા તારમાં વિરૂપિત એટલે બને, બરાબર, રૂપાંતરિત થાય, ત્યારે ગૂંચળાનું ક્ષેત્રફળ ઘટે. હવે ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું એટલે હમણાં જ મેં વાત કરી હતી એમ, ક્ષેત્રફળ ઘટે છે એટલે ફાઈ ચલે છે એ, તો ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું એટલે ફ્લક્સ પણ ઘટે છે. તો આની ઉપરથી આપણે આવું કહી શકાય કે ક્ષેત્રફળ ઘટે છે, ક્લિયર ને, એટલે ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ બહાર આવતું ફ્લક્સ પણ ઘટે છે. આથી પ્રેરિત પ્રવાહ પૃષ્ઠમાંથી ચુંબકીય ફ્લક્સ બહાર આવે તે રીતે ઉત્પન્ન થાય, અને તે એ ડેશ બી ડેશ, જોઈ લો અહીંયા ધ્યાનથી, આ ડેશવાળું, બરાબર, એ ડેશ પછી બી ડેશ, આ પ્રમાણે, ક્લિયર? એટલું આ એ ડેશ પછી બી ડેશ, સી ડેશ, ડી ડેશ, બરાબર, એ ડેશ, એટલે આ પ્રમાણે આમ સમઘડી દિશામાં એ વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણે આવું આની ઉપરથી કહી શકાય. ક્લિયર? આવડી જાય ને? બસ, ઓકે. આ પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખી લેજો.